بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز۔ چین کا سپر سونک روس میزائل کا کامیاب تجربہ۔ امریکہ تائیوان کو ہتھیاروں کی فروخت فوری طور پر بند کرے، چین نے امریکہ کو خبردار کر دیا۔ ایران، روس اور ترکی کے سربراہان کی ملاقات، شام کے تنازع کے سیاسی حل کی حمایت پر زور۔ ایران اور روس کے درمیان توانائی تعاون کی مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ روس نے بھارت سے تیل کی ادائیگیاں درہم میں مانگ لیں۔ گرمی کی شدت سے برطانوی ایئرپورٹ کا رن وے پگھل گیا۔ رانیل وکرما سنگھے سری لنکا کے نئے صدر منتخب۔ بنگلہ دیش میں توانائی کا بحران، ڈیزل سے چلنے والے پاور پلانٹس بند، لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آراء کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ چین کا سپر سونک میزائل کا تجربہ۔ چینی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق چینی فضائی ماہرین نے اپنے ملک کے شمال مغربی علاقے میں فیٹیان 1 نامی اپنے سپر سونک میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ اس میزائل کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میزائل میں RBCC موٹر کا استعمال کیا گیا ہے، جو تیزی سے حرکت میں لانے اور پوزیشن تبدیل کرنے کا کام کرتا ہے۔ اگرچہ چین میزائل توانائی میں پیش ہونے کا دعوے دار رہا ہے، تاہم یہ ملک بھی اپنے میزائل پروگرام کے بارے میں دقیق کارکردگی اور اطلاعات حاصل کرنے میں اپنے اقدامات کو روس کی مانند خفیہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس سلسلے میں جو معلومات باہر آتی بھی ہیں، انہیں چینی ذرائع ابلاغ کی جانب سے کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ تائیوان کو ہتھیاروں کی فروخت فوری طور پر بند کرے، چین نے خبردار کر دیا۔ چین نے امریکہ پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ تائیوان کو ہتھیاروں کی فروخت فوری طور پر بند کرے۔ چینی ذرائع ابلاغ کے مطابق امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس کا کہنا تھا کہ تائیوان ریلیشنز ایکٹ کے مطابق امریکہ تائیوان کو ضروری دفاعی ساز و سامان اور خدمات فراہم کرنے کا پابند ہے۔ اس کے رد عمل میں چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ نام نہاد تائیوان ریلیشنز ایکٹ ایک ملکی قانون ہے جو یک طرفہ طور پر امریکہ نے بنایا ہے۔ یہ عالمی سطح پر تسلیم شدہ بین الاقوامی قوانین اور بین الاقوامی تعلقات کے بنیادی اصولوں کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک چین کے حصول اور چین امریکہ 3 مشترکہ اعلامیوں کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ چین کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے اور تائیوان کو ہتھیار فروخت کرنے کے لیے اس طرح کے اقدامات کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کو فوری طور پر اسلحے کی فروخت اور تائیوان کے ساتھ اپنے فوجی رابطے کو روکنا چاہیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ چین امریکہ اور تائیوان خطے کے درمیان کسی بھی قسم کی سرکاری رابطے کی سختی سے مخالفت کرتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایران، روس اور ترکی کے سربراہوں نے شام تنازع پر سہ افریقی امن مذاکرات میں شرکت کی، جس میں شام کے تنازعات کے سیاسی حل کی حمایت پر زور دیا گیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق گزشتہ روز ایران میں شام تنازع پر سہ افریقی امن مذاکرات میں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی، ترک صدر رجب طیب اردوان اور روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے شرکت کی۔ مذاکرات میں تینوں ملکوں کے سربراہوں نے شام کے تنازع کے سیاسی حل کی حمایت پر زور دیا۔ اس کے علاوہ وہ روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن کی ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی سے تہران میں اہم ملاقات بھی ہوئی۔ ملاقات میں آیت اللہ خامنائی نے کہا ہے کہ صدر پیوٹن کی سربراہی میں روس نے اپنی آزادی برقرار رکھی ہوئی ہے۔ ایران اور روس کا طویل مدتی تعاون دونوں ممالک کے مفاد میں ہوگا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ سب ممالک کو تجارت امریکی ڈالر کی بجائے اپنی اپنی کرنسی میں کرنی چاہیے۔ اس سے قبل گزشتہ روز ایران اور روس کے درمیان توانائی کے شعبے میں تعاون کے لیے تقریباً 40 ارب ڈالرز مالیت کی مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایران اور روس کے درمیان توانائی کے شعبوں میں تعاون کے لیے تقریباً 40 ارب ڈالرز مالیت کی مفاہمتی یادداشت پر دستخط کر دیے گئے۔ ایرانی وزارت تیل کی
खबरसा एजेंसी से जारी बयान के मुताबिक ईरान की नेशनल ऑयल कंपनी और रूसी कंपनी गैज़प्रोम के सीईओज ने मुफाहमती याददाश्त पर ऑनलाइन तकरीब के दौरान दस्तखत किए। ईरानी हुकाम के मुताबिक रूसी कंपनी कैश आइलैंड, शिमाली फार्स समेत 6 गैस फील्ड्स की तरक्की में मदद करेगी। एलएनजी मंसूबों की तकमील और गैस बरामद पाइप लाइनों की तामीर में भी शामिल होगी। ख्याल है कि ईरान के पास दुनिया में गैस दूसरे सबसे बड़े ज़खायर मौजूद हैं, लेकिन अमरीकी पाबंदियां ईरान के गैस निकालने की टेक्नोलॉजी और एक्सपोर्ट में सुस्त रवि का सबब बनी हुई है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान ने भारत से तेल की अदायगियां दिरहम में मांग लीं। रूस ने भारत से तेल की अदायगियां अमाराती दिरहम में मांग ली हैं। खबरसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने भारत को फराहम करदा तेल की अदायगियां डॉलर्स की बजाय अब मुत्तहिदा अरब अमारात की दिरहम में करने को कहा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया है कि रूस कुछ भारतीय सार्फिन से तेल की बरामदात के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात के दिरहम में अदायगियों का मुतालबा कर रहा है। इस हवाले से कुछ ज़राए ने खबरसां इदारे को बताया है, जबकि एक दस्तावेज़ात से पता चला है कि मॉस्को खुद को मगरबी पाबंदियों के असरात से महफूज रखने के लिए अमेरिकी डॉलर से दूर हो रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक रसीद से ज़ाहिर होता है कि रिफाइनरी को तेल की फराहमी का बिल डॉलर में शुमार किया गया, जबकि अदायगी दिरहम में करने को कहा गया। रूसी तेल की बड़ी कंपनियां रोजनेस्ट, एवरेस्ट एनर्जी और कोरल एनर्जी समेत तजारती फर्मों के जरिए खाम तेल भारत को फराहम किया जा रहा है, जो अब चीन के बाद इसका दूसरा सबसे बड़ा तेल का खरीदार है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। गर्मी की शिद्दत से बरतानवी एयरपोर्ट का रनवे पिघल गया। बरतानिया में क़यामत खेज गर्मी के तमाम ही रिकॉर्ड टूट गए। एयरपोर्ट का रनवे परवाजों के लिए बंद करना पड़ा। बरतानवी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया के एयरपोर्ट का रनवे शदीद गर्मी की वजह से पिघल गया, जिसके बाद एयरपोर्ट को परवाजों की आमदो रफ्त के लिए बंद करना पड़ा। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया में क़यामत खेज गर्मी के तमाम ही रिकॉर्ड टूट गए हैं। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक एयरपोर्ट के अलावा बरतानवी एयरफोर्स के ज़ेरे इस्तेमाल एक एयरपोर्ट का भी रनवे पिघल जाने की इत्तलात सामने आई हैं। इस हवाले से बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक एयरपोर्ट के रनवे की हंगामी बुनियादों पर मरम्मत करके एयरपोर्ट को परवाजों की आमदो रफ्त के लिए दोबारा खोल दिया गया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। कायम मकाम सदर रानिल विक्रमासिंघे श्रीलंका के सदर मुंतखब हो गए। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका की पार्लियामेंट में अरकान ने नए सदर के इंतखाब के लिए वोट डाले। कायम मकाम सदर विक्रमासिंघे समेत 3 उम्मीदवार सदारत की दौड़ में शामिल थे। सदारती इंतखाबात के लिए पार्लियामेंट की इतराफ सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई थी और हजारों सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया गया था। सैकड़ों मुजाहिदीन पार्लियामेंट के बाहर जमा हुए। कायम मकाम सदर रानिल विक्रमासिंघे 6 मरतबा श्रीलंका के वज़ीर आज़म रह चुके हैं। उन्होंने गुज़िश्ता दिनों सदर राजापाक्से के मुल्क से फरार होने के बाद कायम मकाम सदर का ओहदा संभाला था। बदतरीन माशी बहरान के नतीजे में अवामी एहतजाज और मुजाहरों के बायस साबिक सदर मुल्क छोड़कर फरार हो गए थे। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। बांग्लादेश में हुकूमत ने डीजल से चलने वाले तमाम पावर प्लांट्स बंद कर दिए। तवानाई बचत के लिए हफ्ते में 1 दिन पेट्रोल पंप्स बंद रखने समेत कई अहम फैसले कर लिए गए। यूक्रेन जंग के दौरान ईंधन की आसमान को छूती कीमतों के बायस तवानाई बहरान से निपटने के लिए बांग्लादेशी हुकूमत ने सख्त इक़दाम करने का फैसला कर लिया। तवानाई बचत के लिए बांग्लादेश में डीजल से चलने वाले पावर प्लांट्स बंद कर दिए गए। पेट्रोल पंप्स भी हफ्ते में 1 दिन के लिए बंद रहेंगे। पावर डेवलपमेंट बोर्ड के मुताबिक तवानाई बचत की नई पॉलिसी से रोजाना तकरीबन 1500 मेगावाट बिजली का शॉर्टफॉल पैदा होने का इम्कान है। शॉर्टफॉल के बायस मुल्क भर में रोजाना कम से कम 2 घंटे की लोड शेडिंग की जाएगी। इसके अलावा बिजली बचत के लिए दफ्तरी औकात में कमी, एयर कंडीशंस के इस्तेमाल में एतदाल और गाड़ियों के ईंधन की खपत को कम करने समेत दीगर इक़दामात भी ज़ेरे गौर हैं। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।